بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ میری ملاقات اماں حاجرہ سے راہ چلتے ہوئی تھی۔ وہ کچرے سے کھانے کی چیزیں اٹھا کر تھیلی میں ڈال رہی تھی۔ میں صبر نہ کر سکی، ان کے پاس گئی اور بے ساختہ کہا، اماں یہ گندی چیزیں کھاؤ گی؟ ہاں تجھے کیا تکلیف ہے؟ بڑی بھی غصے میں بولی۔ مائی غصہ مت ہو، یہ کھا کر تو بیمار ہو جائے گی۔ میں نے نرم لہجے میں ان سے کہا، ہونے دو، پھر میں کیا کروں؟ کھانا کیسے کھاؤں؟ لا تو مجھے کھانے کے پیسے دے دے۔ بڑی بی نے بڑے ترش لہجے میں کہا۔ میں نے 50 روپے نکال کر دیے تو ڈھیروں دعائیں دینے لگی۔ تیری اور تیرے بچوں کی خیر ہو، میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا بٹیا۔ میرا ایک ہفتہ بعد پھر اسی راستے سے گزر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ اماں کو افغانی کچرا اٹھانے والے بچے پتھر مار کر کچرے کے ڈھیر سے بھگا رہے تھے۔ میں نے دیکھا وہاں زمین پر تھوڑی سی بریانی پڑی تھی جسے اماں بھی حاصل کرنا چاہتی تھی، مگر بچے اسے قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ اماں حسرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے آتے دیکھ کر میرے قریب آ کر بولی، کیسی ہو بیٹی؟ میں نے کہا، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ بولی، دیکھ بچی، ایک وقت کھانے کے لیے ان بچوں سے پتھر کھا رہی ہوں، یہ بھی اپنی بھوک مٹانے کے لیے یہ سب کرتے ہیں۔ ان کے اس جملے میں بہت درد تھا۔ اماں کسی سے کھانا اللہ کے نام پر مانگ کر کیوں نہیں کھاتی؟ میں نے ہمدردی جتاتے ہوئے کہا، بچی کوئی نہیں دیتا، جس سے مانگو ان کا جواب ہوتا ہے کہ جمعرات کو آنا، ہم روز روز نہیں دیتے۔ بنگلے والے تو ماسیوں کو دیتے ہیں جو ان کا کھانا کچرے میں پھینک دیتی ہیں۔ اچھا اماں، اگر میں تمہیں روز کھانا دوں تو پھر تم کچرے سے نہیں اٹھاؤ گی؟ میں نے پیار بھرے لہجے میں کہا، کیوں اٹھاؤں گی بیٹا، جب میرا پیٹ بھرا ہوگا۔ بڑی بی نے سنجیدگی سے کہا، ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میں انہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی۔ میں نے گھر آ کر انہیں کھانا دیا۔ کھانا کھا چکی تو ان کے لیے چائے بنائی۔ میرے اس رویے سے وہ اس قدر خوش ہوئیں کہ مجھے ڈھیروں دعائیں دینے لگیں۔ میں نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے انہیں کریدا، اماں کیا آپ اکیلی ہیں؟ آپ کا کوئی نہیں ہے؟ تھا کوئی، وہ یہ کہہ کر سوچوں میں گم ہو گئیں، پھر مجھ سے گویا ہوئیں۔ بیٹا میں تمہیں اپنی کہانی بتاتی ہوں۔ میں خیرپور کی رہنے والی ہوں، ہندو مذہب سے تعلق رکھتی تھی۔ 9ویں کلاس میں پڑھتی تھی کہ ایک مسلمان لڑکے حامد سے پیار ہو گیا۔ کس طرح؟ اس کے لیے تو یہی کہوں گی کہ محبت کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے۔ میں اسکول ٹائم میں حامد کے ساتھ ہوتی، پارک میں جا بیٹھ جاتی۔ حامد نے مجھ سے محبت کے عہد و پیمان کیے۔ وہ کہتا، اگر تم مجھے نہ ملی تو میں اپنی جان ختم کر لوں گا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ حامد تم مسلم مذہب سے تعلق رکھتے ہو اور میں ہندو، مگر اس کا کہنا تھا کہ محبت میں ان سب باتوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ ویسے بھی میرا مذہب تو پیار محبت سکھاتا ہے۔ ایک دن میرے تاؤ نے مجھے پارک میں حامد کے ساتھ بیٹھے پیار محبت کی باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ انہوں نے یہ سب کچھ ابا سے کہا تو پہلی دفعہ ابا نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا۔ بھائی نے بھی ان کا ساتھ دیا کیونکہ میری نسبت ماموں کے بیٹے کے ساتھ طے تھی۔ ابا نے اماں سے کہا کہ شادی کی تیاری کرو اور تم اپنے بھائی سے کہہ دو کہ ہمیں شادی جلد ہی کرنا ہے۔ شادی کی تیاریاں دونوں طرف شروع تھیں کہ مجھے حامد کی طرف سے سندیسہ ملا کہ گھر سے بھاگ آؤ۔ میں سہیلی کی مدد سے گھر چھوڑ کر حامد کے ساتھ آ گئی۔ رات کے اندھیرے میں ہم لوگ ایک کچی بستی میں مسجد میں گئے۔ صبح مولوی صاحب نے اس شرط پر نکاح پڑھایا کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ ان کے کہنے پر میں مسلمان ہو گئی اور انہوں نے میرا نام حاجرہ بی بی رکھا۔ اس طرح ہم دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ مجھے اسلام مذہب پہلے سے ہی بہت پسند تھا۔ مولوی صاحب کی بیوی سے میں نے نماز پڑھنا سیکھی، قرآن پاک پڑھا۔ حامد نے محنت مزدوری کر کے اتنا پیسہ کمایا کہ اس نے بستی میں ایک چائے اور کھانے کا ہوٹل کھول لیا۔ ہم ہنسی خوشی رہتے ہوئے 8 سال گزر گئے، لیکن اولاد نہیں ہوئی۔ حامد نے بہت سے ڈاکٹرز کو دکھایا، سب کا یہی کہنا تھا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ ویسے تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ حامد کے ساتھ ہوٹل میں ایک بنگالی کام کرتا تھا۔ حامد کا اس کے گھر آنا جانا تھا، وہیں سے میری بربادی شروع ہوئی۔ بنگالی کی بہن شاہدہ نے حامد کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں بہت روئی۔
मैंने हामिद से कहा कि मैंने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप, अपना मजहब, दीन धर्म छोड़कर तुम्हें अपनाया और तुम किसी और औरत के चक्कर में पड़ गए। हामिद का जवाब सुनकर मैं सख्ते में आ गई। उसने कहा, ठीक है, तुमने मेरे लिए सब कुछ किया, मगर तुम 8 सालों में मुझे औलाद की नेमत तो नहीं दे सकी। सो मैंने शाहिदा से निकाह कर लिया है। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं तो खुद तुमसे इस बारे में बात करने वाला था। 1-2 दिन में शाहिदा को इसी घर में ला रहा हूँ। उसने बड़ी ढटाई से कहा। मैंने कहा, हरगिज़ नहीं, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर मेरे अंदर कोई खराबी नहीं, ये रब की मर्जी है, तो सज़ा मुझे क्यों दे रहे हो? यह घर मेरा है, तुम्हें शाहिदा को छोड़ना होगा, मैंने सख्त लहजे में कहा। इस तरह हामिद की और मेरी तकरार बढ़ गई। आखिर शाहिदा की जीत हुई। शाहिदा की माँ बहनों ने मुझे बहुत मारा। ये देखो, डंडा मारकर मेरा सर भी जख्मी किया। 20 टांके आए, मगर मैं घर से नहीं निकली। रोज़ शाहिदा हामिद को भड़काती। शाहिदा ने आते ही पूरे घर पर कब्जा कर लिया। खाना भी मुझे इस तरह दिया जाता जैसे कुत्तों के आगे डाला जाता है। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन एक दिन हामिद ने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने उसकी बहुत मिन्नत समाजत की, मगर हामिद कुछ सुनने को तैयार नहीं था। उसने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं शहर अनजान से काफ़ी दिन भूखी फिरती रही। एक रोज़ मैं नदी के किनारे बंगालियों की आबादी में पहुंच गई। सहकर्मी और भूख प्यास से एक झोंपड़ी के सामने बेहोश हो गई। झोंपड़ी में बड़े मियाँ रहते थे। मुझे अपनी झोंपड़ी में ले गए और अपने पास रख लिया। वो चूरन चटनी वगैरह बेचकर अपना पेट पालते थे। उनको दमे की बीमारी भी थी। चंद दिन सुकून के गुजरे कि एक दिन वो भी दुनिया से चल बसे। एक बार फिर अकेली रह गई। मैं उसी झोंपड़ी में रहने लगी। चूँकि जवान थी, शक्लो सूरत अच्छी थी, सो बहुत से लोगों ने अपनी हविस का निशाना बनाना चाहा, मगर मैंने अपना हुलिया ही बदल लिया, यानी खुद को पागल बना लिया। गो के पागल नहीं थी। फिर वो झोंपड़ी भी मुझसे छूट गई। बंगाली पाड़ा टूट गया, क्योंकि वहाँ फ्लैट और लियारी का पुल बन गया है। जब से मैं इस तरह मटर गश्त करती रहती, रात को पुल के नीचे ही सो जाती हूँ। वहाँ मैंने पुराने कपड़ों और प्लास्टिक के टुकड़ों के पैवन से एक जगह बनाई है। अब आंधी तूफान, सर्दी गर्मी में यही मेरी पनाहगाह है। ये दास्तान सुनाकर वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उनको बड़ी मुश्किल से चुप करवाया। अम्मा, आज से मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, मैंने कहा। फिर उन्हें चंद जोड़े कपड़ों के दिए और कहा, अब नहा धोकर साफ सुथरी हो जाइए। यकीन मानिए, वो साफ सुथरी होकर अलग ही चीज़ नजर आई। हर जुमे को सुबह से मेरे घर आ जाती, नहा धोकर नमाज पढ़ती, रमज़ान में पूरे रोज़े रखती। उनका ये रूप देखकर मैंने उन्हें अपने घर में रहने को कहा। वो बोली, नहीं बेटा, 20 साल से फुटपाथ पर सोने की आदत पड़ गई है। वक्त गुजरता रहा, वो मेरे घर दोपहर में आ जाती, काम में मेरा हाथ बटा देती। अगर मैं बीमार होती तो मेरा हर तरह साथ देती। मैं उनकी आदी हो गई। किसी दिन वो ना आती तो मुझे अजीब सा महसूस होता। वो हर गम और खुशी मुझसे शेयर करती। मैं भी उन्हें अपनी माँ की तरह समझती। जब बेटी उनको नानी अम्मा कहती तो वो प्यार से उसका माथा चूम लेती। एक शाम बहुत सख्त सर्दी पड़ी। रमज़ान का महीना था। वो सहरी में आ जाती थीं। मैंने बहुत कहा कि अम्मा भी, इतनी सर्दी है, आप अपनी सहरी का सामान ले जाया करें, सिर्फ चाय की ज़रूरत होती है। मगर वो नहीं मानी। बोली, नहीं भाई, तेरे साथ सहरी करने का मज़ा ही अलग है। 12वें रोज़े से वो नहीं आई। 5वें दिन गुजर गए। मुझे तशवीश हुई। फिर जहाँ उनकी पनाहगाह थी, मैं वहाँ गई। देखा तो वो सख्त बुखार में बेहोश पड़ी हैं। मैंने लोगों की मदद से उन्हें रिक्शे में डाला और सीधा आबासी अस्पताल ले गई। तमाम चेकअप और टेस्टों से पता चला कि उन्हें सख्त नमूनिया हो गया है। कुछ दिन वो और अस्पताल में दाखिल रहीं। उस तमाम वक्त में उनके पास जाती रही और उनकी जो खिदमत कर सकती थी वो मैंने की। मरने से पहले इन्होंने मुझे ये वसीयत की कि बेटी, मुझे पता है अब मैं जी नहीं पाऊंगी, मगर तुम मुझे कफन देना। मैं अपनी बेटी के हाथों से कफन पहनना चाहती हूँ। उनकी हसरत भरी निगाहें मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं। मेरी आंखों से आंसू रवां थे। इतने अरसे में इन्होंने मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। ये दर्द वही महसूस कर सकता है जिसकी माँ बचपन में उसे छोड़कर मर गई हो। ये दर्द मेरा था। मुझे अपनी माँ की शक्ल भी याद नहीं थी।
इस वसीयत के चौथे दिन उनका इंतकाल हो गया। मैंने एक बेटी का फ़र्ज़ निभाया, कफन दफन मैंने ही किया। आज भी मैं अपने प्यारों की फातिहा कराती हूँ तो उनको भी उसी तरह याद करके अश्कबार हो जाती हूँ। ख़ास तौर पर ईद के रोज़ वो मुझे बहुत याद आती हैं। वो मेरा दिया हुआ सूट नहा धोकर पहनती तो मुझे गले लगाकर मेरा माथा चूम लेती। क्या वो सड़क छाप थी? नहीं, उनको तो एक मुसलमान आदमी ने सड़क छाप बना दिया, जिस आदमी की खातिर इन्होंने अपने माँ बाप और बहन भाइयों को छोड़ा था। खुदा हम मुसलमानों को नेकी की तौफीक दे ताकि किसी के एतबार को हम ठेस न पहुँचाएं। क्या ये कहानी पढ़कर कोई गैर मुस्लिम किसी मुस्लिम पर भरोसा करेगा? हम मुसलमान हैं, अपने भरोसे और अपनी अना को कायम रखिए। हमें किसी का भरोसा इस तरह खोना ज़ेब नहीं देता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।